सीएम चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਠੋਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਖੁੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ। पंजाब कांग्रेस से टिकटां नूं लैके फस गया पेच। सूत्रा मुताबिक सोनिया गांधी के सामने दिग्गजां दे विचाले जम के हुई तकरार। चन्नी सिद्धू अते जाखड़ होए आमो सामने। चोणां तो पहला पंजाब नूं दहलाउण दी वड्डी साजिश नाकाम। अमृतसर के बार्डर एरिए दे विचों मिलिया करीब 5 किलो IED। थोड़ी देर दे विच IG करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते खबरां दी शुरुआत सब तो पहला सीएम चेहरे नूं लैके जो दावा किया जा रहा आप दे वल्लों उस तो करांगे। सो सीएम चेहरे नूं लैके आम आदमी पार्टी का दावा है कि हुण तक 8 लाख तो वध लोकां ने राय दे दित्ती है। सो हरपाल चीमा दे वल्लों दावा किया गया। विरोधी धिर दे आगू ने हरपाल चीमा 24 घंटे दे विच उन्हां कहा कि 8 लाख तो वध लोकां ने राय दित्ती है। 24 घंटे दे विच 4 लाख तो वध फोन कॉल्स जिहड़ियां ने ओह आईयां ने। सीएम चेहरे दे लई आप लोकां तो राय मंग रही है और बाकायदा उन्होंने वालों खुद एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया सी और कहा गया सी कि इस नंबर ते तुसी SMS भी भेज सकते हो WhatsApp के जरिए और फोन कॉल भी कर सकते हो। पर राय जी है बेशकीमती है। लोगों की राय जी है आवे ताकि पता लग सके कि आखिरकार जनता की चाहती है, जनता की की मंग है, उन्होंने की राय है, की पसंद है कि किसों जोड़ा है वो आम आदमी पार्टी के वालों सीएम चेहरा अपना ऐलानिया जाए। और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल उन्होंने गल की जाए तो उन्होंने कहा सी कि कौन चाहते सन कि भगवंत मान नूं असीं ऐलान दईए, पर भगवंत मान दा इह मनना सी कि नहीं असीं लोकां तो राय लवांगे, उस तो बाद ही असीं अपना ऐलान करांगे। सो उस तो बाद हुण इह दावा विरोधी धिर दे आगू करदे होए नजर आए। अगे वधिया ते गल करांगे मानसा हलके दी। मानसा दी टिकट नूं लैके कांग्रेस दे विच विवाद नजर आ रहा। हुण नाज़र सिंह मानशाहीया दे वल्लों अपनी दावेदारी ठोकी गई है और खास तौर पर सिद्धू मूसेवाला नूं टिकट देण दा विरोध करते हुए नजर आए ने। हाईकमान नूं चिट्ठी लिख के उन्हां नूं सूचित करते हुए नजर आए ने कि गायक नूं टिकट दित्ती तां मेरे बदल जिहड़े ने ओह खुले ने। मानशाहीया दे वल्लों कह सकते हैं कि यह चिट्ठी है और चिट्ठी दे विच एक चेतावनी है। सो मानसा तो कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं सिद्धू मूसेवाला और जसपिंदर चहल ने भी मानसा तो टिकट जी है वह मंगी है और कांग्रेस की टिकट मानसा तो मौजूदा विधायक ने दस दईए कि नाज़र सिंह मानशाहीया मौजूदा विधायक ने। सुभाविक तौर पर उन्होंने लगता है कि वह उस ही हल्के तो चोण लड़न ताकि उत्थे दी आवाम जी है उन्होंने हक च वोट भगतावे। नाज़र सिंह मानशाहीया नूं शायद ये लगता है सो जिसके चलते उन्होंने कहना है कि वह इत्थों ही चोण लड़ना चाहते हैं और हुण चेतावनी भरी चिट्ठी कह सकते हैं चेतावनी जी है दिंदे कोई नजर आए ने। नाज़र सिंह मानशाहीया करीब 2.5 साल पहला आप नूं छड्ड के कांग्रेस दे विच शामिल होए सीगे और 2017 दे विच आम आदमी पार्टी दी टिकट तो नाज़र सिंह मानशाहीया जिहड़े ने विधायक बने सन। टाइम विल टेल। अज दी जो हालात है मैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा भी उन्होंने टिकट देनी नहीं बनती तो फिर नाल चलण दे जब कोई होर है तो कुदरती तौर पर फिर विचार करनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई च तुसीं कांग्रेस ज्वाइन कीती सी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ क्योंकि मैं एक क्वालीफाइड परसन हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन हाँ। मेरी हुण 60-61 साल की उम्र हो गई है। एट दी सेम टाइम 5 साल मैं MLA रहा तो 2.5 साल तो MLA मैं कांग्रेस के भी विचर के उन्होंने दिखाता है भी साड़ी अपनी की कह लो भी किस तरह की मैरिट बनती है, किस तरह का सानू मैरिट के मुताबिक तो साफ तौर पर नाज़र सिंह मानशाहीया और वल्लों ये चेतावनी कह सकते हैं एक तरह के नाल और कहा गया कि दावेदारी उन्होंने ही और इत्थों ही चोण लड़नगे और जेकर
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਡੇਰਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਹੋਣ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਭਗਤਾਉਣ ਦੀ ਵੋਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ 18 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲਿਆਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ
ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਉਹ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਧੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 8-8 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ 137 ਕਾਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, 50-55 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 50-55 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨ ਘੜਤ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦਾਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, एक अखिरला सवाल है क्योंकि समय की घाट है मेरे को। राम सिंह जी, एक गल सुरजीत जानी उन्होंने कही है कि वो शुरू तो छोटे होंदे तो ही डेरे च आउंदे ने। जदों उन्होंने देखा सी कि किस तरह दे नाल लोग बदले ने डेरे च जाके, तो डेरा प्रेमी ने उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सियासी फायदा होवेगा। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि तुहानू की लगता है निजी तौर पर किहड़ी पार्टी जिहड़ी है सत्ता च आ सकती है, या फिर किहड़ी इस वेले पार्टी ठीक है जिहड़ी लोकां दे काम करेगी? देखो मैडम, सारियां पार्टियां दे विच ही प्रेमी लोग ने और सारियां पार्टियां दे लीडर किसी ने कदों नाम लिया, किसी ने कदों लिया, किसी ने छोटे हुंदे ने लिया, किसी ने वड्डे होके नाम लिया। कोई एक पार्टी दे विच प्रेमी नहीं है, सारियां पार्टियां दे विच प्रेमी नहीं। साध संगत ने देखना है लीडरां दा काम, साध संगत ने देखना है किहड़ा सच्चाई दे नाल खड़दा है, साध संगत ने ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। चलो ठीक है, शुक्रिया राम सिंह जी, समा देने के लिए धन्यवाद है जुड़न के लिए। और लगातार 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरह के समीकरण बन रहे, ਕਿਹੜੀ पार्टी ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ज्यादा है या फिर किस तरह की रणनीति ਕਿਹੜੀ पार्टी अपनाउंदी नजर आ रही है, लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं।